მაცნობებენ რომ უკვე შარლ მიშელი ემზადება პირველი განცხადების გასაკეთებლად მას პირდაპირ We had a very important meeting with the leaders of the political parties in the opposition and with the Prime Minister. We had the opportunity to listen to each other, and we understand that there are many difficult topics that need to be tackled by the political actors. I proposed the support of the EU in order to encourage all the positive efforts on the different elements. In 2 weeks, we will have in Brussels the next Association Council with Georgia. It will be a rendezvous close in order to observe what are the progress made on the different difficult topics. But the main message is the following. What counts for the EU is the protection of the interest of the Georgian citizen. In this country, there are many difficult and complex challenges. The economic development, the social cohesion, COVID-19, the security, stability, these are very essential challenges that need to be tackled. And that's why it's urgent to solve this political crisis. And tonight, I am proud because a good step, an important step in the right direction has been taken. It doesn't mean that everything is solved. It doesn't mean that there are no difficult topics that will be discussed between the political parties with the government, but it means that when I asked the clear question to all the participants, is there the political will to strengthen the political dialogue in order to find together solutions? The answer was clearly yes, this is a good step, this is an important step, and we'll continue to support all the positive efforts. If there are some questions, I will take 2 or 3 questions, not more than that. Please. What is different with these meetings? What means support from you and for Georgia? You think about the grant and money which comes to Georgia from it means that if the political situation crisis in Georgia and deadlock, it means that European Union solves this. It's not a secret. For the strengthening, for the deepening of the relationship between the EU and Georgia, it's key to solve this political crisis. And we want to support all the positive efforts in order to make reforms, the fight against corruption, to make sure that the independence of justice is a reality in the daily life of each Georgian citizen, to make sure that there is a common approach, a common support for the electoral reforms, for example. Those are very difficult topics, but what's very important is the association agreement between Georgia and the EU. And this association agreement is a powerful tool, a powerful leverage in order to improve the situation in this country, in order to make this country stronger, with more prosperity, and we are ready to engage. I've tried to demonstrate, being very engaged, listening actively all the day to the different opinions, putting some elements on the table. მოკლედ, პირველ განცხადებას აკეთებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი, როგორც ის ამბობს, დღეს მას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ მოესმინა ყველა პოლიტიკური აქტორის, ყველა მხარის პოზიცია. მისი მთავარი გზავნილია, რომ უნდა იყოს სასწრაფოდ პოლიტიკური კრიზისი გადაჭრილი და საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების დაცული, როგორც ის ამბობს, მან შესთავაზა პოლიტიკურ აქტორებს, რომ გამოიყენონ ყველა ძალისხმევა აი ამ პოლიტიკური კრიზისის გადასაჭრელად და 2 კვირაში, როდესაც ასოცირების ხდომა არის ჩანიშნული ბრიუსელში, აი ამ ვადაში უკვე იყოს გამოძებნილი ამ პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრის გზები, როგორც ის ამბობს, დღეს ქვეყანას აქვს ძალიან პოლიტიკური კრიზისის გარდა სხვა უმწვავესი საკითხები, მან დაასახელა, ეს არის უსაფრთხოების სტაბილურობა,
COVID პანდემია, ეკონომიკური პროცესები და ამიტომ ამ კონტექსტში, როგორც ის ამბობს, პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრა არის აუცილებელი პოლიტიკური დიალოგი და ძალისხმევის გაძლიერება ამ პოლიტიკური კრიზისის გადასაჭრელად. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ყველა მხარეს, რომ მოძებნონ გზები ამ კრიზისიდან გამოსვლელად და უნდა იყოს შესაძლებლობა, რომ ქვეყანა ებრძოლოს პრობლემებად დაასახელა მან კორუფცია, უნდა ებრძოლონ კორუფციას, უნდა გაძლიერდეს კანონის უზენაესობა და უნდა იყოს სამოქალაქო ერთობა მიღწეული. გარდა ამისა, მან ისაუბრა საარჩევნო რეფორმაზეც და თქვა, რომ დაახლოებით ჟურნალისტების 2-3 შეკითხვას უპასუხებს. ახლა როგორც ხედავთ, ის უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმშია. The first goal tonight was to listen to მან ასევე თქვა, რომ ის ამაყია, რომ დღეს შედგა ეს მოლაპარაკება და ყველა მხარე დაჯდა დღეს მოლაპარაკებათა მაგიდასთან. around the table in the next days, in the next week. This was the first goal, and the fact that it was possible to have this meeting all together is a first interesting step. The fact that it took time because it shows that we discussed a lot is also an interesting signal, and the fact that we discussed concrete elements, but it's not my intention to negotiate through the press. This is the responsibility of the political actors in this country to negotiate, to have a political dialogue, and we are ready as EU to play an honest broker role in order to support all the positive efforts, to provide also maybe some ideas in order to make sure that there is this constructive spirit, this constructive approach, and our commitment is for the people in Georgia, because for the people in Georgia, I am convinced that the top priority, this is a normal functioning of the institutions, of the democratic institutions, in order to make sure that in the framework of the political debate, they can, the political actors, they can tackle the most important challenges for the citizens of this country. Thank you. Good evening. როგორც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა თქვა, დრო სჭირდებოდა ზოგადად დღევანდელ დღემდე მისვლას და მოლაპარაკებათა მაგიდასთან დაჯდომას, თუმცა ევროპული საბჭო მზად არის, რომ გადამწყვეტი როლი შეასრულოს ამ სიტუაციის დეესკალაციის პროცესში და პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის პროცესში. პრემიერ-მინისტრი აკეთებს ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, როგორც ისიც იყო შეხვედრაზე წარმოდგენილი. ბატონი შარლ მიშელის მიერ ინიცირებული და ორგანიზებული დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა წარიმართა საკმაოდ კონსტრუქციულ ატმოსფეროში, რეჟიმში. ჩვენ დღეს გავმართეთ მოგეხსენებათ დიალოგი, ვიმშელეთ მთელ რიგ საკითხებზე, რომელიც იმ განსხვავებებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს მართლ პარტიას, ხელისუფლებას და ასევე ოპოზიციას. ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს პრინციპული პოზიციები გარკვეულ საკითხებზე, რომელზეც ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი არგუმენტირებული მოსაზრება, ასევე მოვისმინეთ თითოეული წარმომადგენლისგან, თითოეული მონაწილისგან მათ მიერ დასმული შეკითხვები და მე მათ რა თქმა უნდა გავეცი პასუხი. ასევე ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს დიალოგი გაგრძელდება. მე რა თქმა უნდა მექნება კონსულტაციები პარტიის პოლიტიკურ საბჭოსთან და რა თქმა უნდა ჩვენ შემდგომ ნაბიჯებზე ჩამოყალიბდებით და ამის თაობაზე საზოგადოებას ვაცნობთ ჩვენს პოზიციას. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის მოწოდება და რეკომენდაცია რჩევა იყო ის, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში ჩვენ ყველამ ერთად ოპოზიციამ, პოზიციამ, ხელისუფლებამ გამოვნახოთ საერთო ენა, რომელიც საუკეთესოდ ემსახურება ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ინტერესს. მე კიდევ ერთხელ განვაცხადე შეხვედრაზე, რომ ჩვენ უნდა გამოვნახოთ შესაძლებლობა და ისეთი ეროვნული იდეა, საერთო, ასე ვთქვათ, იდეა, რომელიც გაგვაერთიანებს, რომელიც ჩვენს ხალხს გააერთიანებს და ჩვენს ერს გააერთიანებს. ეს არის ის, რაც სჭირდება ყველაზე მეტად ჩვენს ქვეყანას დღეს. საერთო ეროვნული კონსენსუსი, საერთო ეროვნული თანხმობა. რეალურ კონკრეტულ საკითხებზე და არა იმ განსხვავებებზე, რომელიც ჩვენ შეიძლება გქონდეს. მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს, არის ოკუპაცია, სიღარიბე, ეკონომიკური სიდუხჭირე, COVID პანდემია. აი სწორედ ამ საკითხებზე არის საჭირო
ახალ კონცენტრირება და გაერთიანება. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ოპოზიცია ასეთ კონსტრუქციულ რეჟიმში გააგრძელებს მუშაობას და ჩვენი მხრივ ასევე ვადასტურებთ სრულ მზაობას, რომ გავაგრძელოთ დიალოგი. დიდი მადლობა. პრემიერ-მინისტრის განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ დიალოგი გაგრძელდება. დღეს ყველა მხარის პოზიცია მოისმინა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა, მან ასევე პრემიერ-მინისტრმა გასცა კონკრეტულ ოპოზიციის კონკრეტულ კითხვებს პასუხი და როგორც თქვა, ახლა ყველაზე მეტად საჭირო არის, რომ ეროვნული იდეა გამოიძებნოს, რომელიც ქართულ ხალხს გააერთიანებს რეალურ კონკრეტულ საკითხებზე. აქვე